हेलो स्टूडेंट्स, हूँ छूँ मौलिक पटेल અને તમે જોઈ રહ્યા છો આપણી મસ્ત મજાની ચેનલ કુછ નયા શીખો કે જેની ઉપર તમે હવે 11-12 સાયન્સનું ફિઝિક્સ બિલકુલ ફ્રીમાં શીખી શકવાના છો। તો ચેનલને આજે જ સબસ્ક્રાઇબ કરી લો અને તમારા મિત્રો સાથે પણ શેર કરી દો જેથી એ બધા પણ બિલકુલ ફ્રીમાં ફિઝિક્સ એ શીખી શકે। તો આજે આપણે વાત કરવાના છીએ ચેપ્ટર 1નું ઉદાહરણ નંબર 1.7। तो 1.7 रकम शू है तो तमारी स्क्रीन पर रकम देखाय है। रकम पहला एक बार वाँची लीए और पछी दाखला ने गणवानो ट्राय करिए। तो आकृति में दर्शाव्या मुजब प्लस क्यू अने माइनस क्यू विद्युत भारों ने समबाजु त्रिकोणना शिरोबिंदुओं पर मूकवामां आवे छे। तो आपने अहींया आगळ एक समबाजु त्रिकोण आपेलो छे। समबाजु शब्द अंदर आवे એટલે તમારે સમજવાનું છે કે એના દરેક ખૂણાનું જે માપ છે એ પણ સમાન હોય, એની દરેક બાજુનું જે માપ છે એની દરેકે દરેક બાજુનું જે માપ છે એ પણ સમાન હોય। જો આ બાજુનું માપ L હોય તો આ બાજુ અને આ બાજુ બધી બાજુઓના માપ L હશે। એમાં અહીંયા આગળ A બિંદુ છે, અહીંયા B છે અને અહીંયા C છે। ए ऊपर प्लस क्यू वीजभार है, बी ऊपर प्लस क्यू वीजभार है और सी ऊपर माइनस क्यू वीजभार मूकेलो है। हवे आपने एम कीधु कि दरेक विद्युत भार पर केटलू बळ लागशे। मेन शब्द है दरेक, दरेक विद्युत भार पर केटलू बळ लागशे। उदाहरण नंबर 1.6 जे आपणे जोयुं हतुं एनी अंदर हतुं कि कोई एक विद्युत भार पर लागतुं परिणामी बळ, मतलब बीजा बधा विद्युत भारोने कारणे लागतुं बळ शोधवानुं हतुं। अहींया आगळ एवुं छे कि भाई दरेक एटले कि अहींया Q1 पर केटलुं बळ लागशे ए पण शोधवानुं छे, Q2 पर केटलुं बळ लागशे अने Q3 पर केटलुं बळ लागशे। એટલે દરેક ઉપર लागता बळो अलग अलग આપણે શોધવાના છે। તો એના માટે હવે આપણે શું કરીશું તો સૌથી પહેલા તો અહીંયા આગળ આકૃતિમાં વિચારીએ कि Q1 पर बळ कोण कोण लगाड़े छे अने कई दिशा में लगाड़े छे। केम के ज्यारे ज्यारे पण बळनी वात आवशे त्यारे मोटाभागना किस्सामां आपणे बळनुं मूल्य अने बळनी दिशा बंने शोधवुं पड़शे। तो अहींया आगळ सौथी पहेला विचारीए आपणे Q1। तो अहींया आगळ Q1 रहेलो छे तो एनी उपर Q2 द्वारा पण बळ लागशे अने Q3 द्वारा पण बळ लागशे, पण कई दिशामां लागशे ए आपणे चेक करीए। चलो पहेला Q1 अने Q2 विषे विचारीए। तो आ बंने धन छे, धन विद्युत भारों वच्चे हमेशा अपाकर्षण थाय। तो Q2 द्वारा Q1 पर जे बळ लागशे ए अपाकर्षी प्रकारनुं, मतलब कि आ तरफ लागशे। तो आ बाजुमां जे बळ छे ए आपणे दर्शावी शकाय बळ F2, अथवा तो 1 पर 2 द्वारा लागे छे तो F12 एवुं कही दीए, बराबर। तो 2 द्वारा 1 पर लागतुं बळ ए आ दिशामां हशे केम के अपाकर्षण लगावे छे। चलो एवी रीते Q3 द्वारा Q1 पर बळ लागशे। Q3 ऋण है, Q1 धन है, એટલે એમની વચ્ચે થાય આકર્ષણ। તો આ વિદ્યુતભાર ને પોતાની તરફ ખેંચશે એટલે આના દ્વારા જે બળ લાગશે એ આ દિશામાં લાગશે। તો આ જે બળ છે એને આપણે કહી દઈએ F13, 3 द्वारा 1 ઉપર લાગતું બળ। ચલો હવે એક બળ આ બાજુમાં, બીજું બળ આ બાજુમાં, तो बंनेनी दिशा जे छे ए सरखी पण नथी, विरुद्ध पण नथी। तो सीधे सीधो आपनो सरवाळो थाय नहीं, केम के सदिश राशिओ छे। सदिश राशिना जे सरवाळा छे एना माटे 11मा धोरणमां तमे शीख्या छो कि समांतर बाजू चतुष्कोणना नियमनो उपयोग करी अने सदिशोना सरवाळा करी शकाय। तो केवी रीते आमनो आपणने परिणामी बळ मळशे, कई दिशामां मळशे, केटलुं मळशे, एना माटे आपणो जे आ एक सदिश छे एने समांतर अहींया एक सदिश दोरीशुं। तो एक रेखा आपणे अहींया आगळ दोरीए आने समांतर, बीजी रेखा आने समांतर दोरीए, तो बीजी रेखा आपणे आने समांतर दोरीए अहींया आगळ। तो जो आ एक समांतर बाजू चतुष्कोण थई गयो। एमां जे छेदन बिंदु छे त्यां सुधी आपणे एक सदिश ड्रॉ करवानो अहींया वच्चेथी। तो आ जे सदिश दर्शावे छे ए Q1 पर लागतुं परिणामी बळ F1 दर्शावे छे। तो बस आ F1 केटलो थाय ए आपणे शोधवानुं छे। तो F1 शोधवा माटे आपणे अहींया आगळ खूणा विषे विचारवुं पड़शे, केम के आपणे मूल्यनी साथे साथे दिशानी पण जरूर छे। चलो तो अहींया आगळ F1 बळ लागे छे तो F13 द्वारा पण लागे छे अने F12 द्वारा पण लागे छे, એટલે કે આનો પણ કંઈ ઘટક અહીંયા કામ કરતો હશે અને આનો પણ કોઈ ઘટક અહીંયા આગળ કામ કરતો હશે। તો F13 નો અહીંયા કેટલો ઘટક હશે અને 12 નો કેટલો ઘટક હશે એ આપણે મેળવવાનો છે। એના માટે આપણે આગળ વાત કરીએ એમ કે ત્રણેય ખૂણાઓનું માપ 60 ડિગ્રી છે। એટલે જો આ ખૂણો 60 ડિગ્રી હોય, આ ખૂણો 60 डिग्री होय
તો અહીંયા આગળ તમે જોશો તો આ ઝેડ આકાર બને છે, ઝેડ આકાર, અને ઝેડ આકાર જ્યારે પણ બને ત્યારે ખૂણો થાય સમાન, એટલે કે 60 ડિગ્રી થાય. અહીંયા પણ યુગ્મ કોણની જોડ વિશે તમે શીખી ગયા છો આગળ 10મા ધોરણમાં. 11મા ધોરણમાં પણ તમે ઘણી વખત એનો ઉપયોગ કર્યો હશે. તો આ ખૂણો થશે 60. ખૂણો એ જે છે એ તો ઓલરેડી 60 ડિગ્રી છે, તો આ ખૂણો તો ઓલરેડી 60 ડિગ્રી હતો જ. ચલો હવે આ સીધી રેખા છે, સીધી રેખામાં ખૂણો કેટલો બને? 180 બને આખો ટોટલ. આ 60 છે, આ 60 છે, 120 થયો, તો હવે આટલો ખૂણો કેટલો વધ્યો હશે? તો એ પણ થાય 60 ડિગ્રી. તો હવે આપણને F13નો આ દિશામાંનો ઘટક મળી જાય અને F12નો પણ આ દિશામાંનો ઘટક મળી જાય. કેવી રીતે મળે? તો કે F13નું મૂલ્ય અને એનો કોસ ઘટક, ખૂણો બને, કોણ બને ત્યારે કોસ ઘટક લેવાનો. તો F13નો કોસ ઘટક હશે કેટલો ખૂણો? 60 ડિગ્રી. તો આપણને આ બાજુમાં જે ઘટક મળે એ મળે F13 cos 60. તો અહીંયા આગળથી એની વાત કરીશું. એવી રીતે F12 છે એનો પણ આ બાજુમાં ઘટક છે, ખૂણો બને છે, તો જેની સાથે ખૂણો બને એને કોસ ઘટક કહેવાશે. તો F12 cos 60, અને એ બંનેનો સરવાળો કરીશું ત્યારે પરિણામી બળ આપણને મળી જશે. તો અહીંયા આગળ Q1 પર લાગતું કુલ બળ F1 બરાબર શું? તો કે F12 પ્લસ F13. આપણે અત્યારે જો સદિશ સ્વરૂપે દર્શાવેલું છે. હવે F12નો ઘટક આ બાજુમાં આવે છે, તો કયું ઘટક છે? F12 cos 60. તો અહીંયા લખી દઈએ F12 cos 60 પ્લસ F13 cos 60. જો અહીંયા સદિશ દોરેલો હતો, આની ઉપર સદિશ નહીં દોરીએ. કેમ? કેમ કે અહીંયા સદિશ દોરે તો કેમ કે દિશા દર્શાવવાની છે એમ કહેવા માટે, અને અહીંયા આપણે ખૂણો લખી દીધો, મતલબ દિશા દર્શાવી દીધી. તો પછી આની ઉપર હવે સદિશ દોરવાની જરૂર નથી. આ ઓલરેડી એક એનું મૂલ્ય છે અને આ એની દિશા છે, આ એનું મૂલ્ય છે અને આ એની દિશા છે. ચલો F12, F13 આ બધાની કિંમત કેટલી છે? તો અહીંયા આગળ એક થોડું ચેક કરી લઈએ કે F12, F13 એની કિંમતો કેટલી? F12 1 અને 2 વચ્ચે લાગતું બળ કુલમના નિયમ પ્રમાણે કે આનો વીજભાર Q, આનો વીજભાર Q, તો Q ગુણ્યા Q એટલે Q² ભાગ્યા એમની વચ્ચેનું અંતર. જો આ બાજુનું માપ L હોય તો આ બાજુ પણ L હોય ને આ બાજુ પણ L હોય, તો એમની વચ્ચેનું અંતર છે L, તો L². તો આ એનું મૂલ્ય થઈ ગયું. એવી રીતે F13 1 અને 3 વચ્ચે લાગતા બળનું મૂલ્ય કેટલું? તો કુલમના નિયમ પ્રમાણે કે અહીંયા Q છે, અહીંયા Q છે. તમને એમ થતું હશે કે સાહેબ અહીંયા તો માઇનસ છે, તો માઇનસ જવાબ લેવો પડશે ને? નહીં, અહીંયા આગળ મૂલ્યની વાત કરીએ છીએ. દિશા તો ઓલરેડી આપણે દર્શાવી દીધી છે, બરાબર. તો માત્ર મૂલ્ય કેટલું થાય એની વાત કરીએ છીએ. મૂલ્ય જોતા હોય ત્યારે પ્લસ માઇનસ આપણે ધ્યાનમાં લેવાનું નથી, બધાની પ્લસ જ ગણવાના છે. તો આ K Q² અપોન L². તો F12 પણ એટલું થાય, F13 પણ એટલું થાય, બધાની કિંમતો સમાન થાય. બીજા જો આના દ્વારા આની ઉપર બળ લાગે તો એ પણ આટલું લાગે, આના દ્વારા આની ઉપર બળ લાગે તો એ પણ એટલું લાગે. ટૂંકમાં અહીંયા જેટલા પણ બળો લાગે છે એ બધા બળો હંમેશા આટલા લાગે છે, પણ મેઇન છે એમની દિશા પ્રમાણે આપણને જવાબ મળશે. તો અહીંયા આગળ F12 જે છે એ મળી ગયો KQ/L², KQ²/L². cos 60 એટલે થાય 1/2 પ્લસ અહીંયા આગળ થઈ જશે KQ²/L² અને cos 60 એટલે થઈ જાય 1/2. અને આગળનો દાખલો આપણે ગણીએ તો એમ કે આ અડધો KQ²/L² પ્લસ અડધો KQ²/L², તો થઈ જાય આખો KQ²/L². તો આ કિંમત આપણને મળી ગઈ. તો એ કિંમત છે F1ની. તો આ છે F1. અને જુઓ એ બળ કેટલું મળ્યું? KQ²/L². અહીંયા પણ એટલું જ છે, KQ²/L², KQ²/L². તો શું કરીએ આપણે? આ જે બળ છે એને બેઝિક બળ F કહી દઈએ. બધા વચ્ચે આટલું બળ લાગે છે, તો આ બળ જે છે એને આપણે કહી દઈએ F. તો અહીંયા આગળ F1 આપણું હતું કે ભાઈ એક ઉપર લાગતું બળ, તો એ આપણને કેટલું મળ્યું? F જેટલું. કેમ કે આપણે એને બેઝ કીધો, ખાલી આવું ના કહેવું હોય તો પણ ચાલે, અહીંયા સુધી લખો એટલે આપણો જવાબ થઈ જાય. ચલો, તો એક પર મળતું બળ આપણને આવી રીતે મળ્યું. એવી જ રીતે હવે આપણે બીજા બધા વીજભારો માટે વિચારી શકાય. જો આની અંદર શું થશે? હવે Q2 પર લાગતું બળ આપણે મેળવવું છે.
Q1 દ્વારા Q2 પર જે બળ લાગશે એ આ દિશામાં લાગશે કેમ કે અપાકર્ષણ બળ, તો આ દિશામાં આપણું બળ લાગશે F21. એવી રીતે Q3 અને Q2 વચ્ચે લાગશે આકર્ષણ બળ કેમ કે એક પ્લસ અને એક માઇનસ, તો આ બળ લાગશે આ તરફ, આ દિશામાં લાગશે અને એ દિશામાં લાગે એને આપણે કહી દઈએ F23. હવે આ બંનેનું પરિણામી બળ કઈ તરફ લાગશે, તો આમાં જેમ વિચાર્યું હતું એમ જ આની અંદર વિચારવાનું થાય કે અહીંયા આગળ આપણે એક સમાંતર દોરીશું આ ઘટક અને આને સમાંતર દોરીશું આમ ઘટક, તો એ બંને જ્યાં છેદે ત્યાં આપણને પરિણામી બળ મળે છે, તો આ પરિણામી બળ આ તરફ આપણને મળશે, તો પરિણામી બળ જે છે એને આપણે કહીશું F2. તો આ પરિણામી બળ F2. ફરી એક વખતે આ બાજુમાં જેમ વિચાર્યું હતું એમ જ થઈ જાય. અહીંયા 60 ડિગ્રી એંગલ હોય તો અહીંયા પણ આ ખૂણો જે છે એ 60 ડિગ્રી થઈ જશે અને આ ખૂણો પણ કેટલો થઈ જશે 60 ડિગ્રી. ઓકે, તો અહીંયા આગળ આમાં જેમ વિચાર્યું હતું કે એના કોસ ઘટકો લેવાના હોય એ જ રીતે આની અંદર પણ કહી શકાય કે F21 નો કોસ ઘટક લો cos 60, F23 નો કોસ ઘટક લો cos 60, તો એ બંનેનો સરવાળો કરતાં જે જવાબ મળે એ પરિણામી બળ આપણને F2 મળી જાય. તો હવે અહીંયા આગળ બીજા માટે લખીએ Q2 પર લાગતું કુલ બળ, તો F2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F21 પ્લસ F23. અને હવે એમને એના ઘટકોના સ્વરૂપમાં લખીએ તો F21 નો કોસ ઘટક તો cos 60 પ્લસ F23 જે છે એનો પણ cos 60 ઘટક, અને ઉપર આપણે ગણતરી કરી છે એ પ્રમાણે F21 હોય કે F23 હોય એ બધા બળોનું મૂલ્ય તો આપણને આટલું જ મળવાનું છે, તો એ થઈ જશે કે Q² બાય L² અને cos 60 ની કિંમત થઈ જાય 1/2 પ્લસ કે Q² બાય L² અને cos 60 ની કિંમત થઈ જાય 1/2. તો ઉપર જે રીતે આપણને સરવાળો કરે તો બિલકુલ એ જ રીતે આપણને મળશે કે Q² બાય L² અને એને પણ આપણે F જેટલું બળ કહી શકાય. તો બળ F2 જે લાગે છે એ પણ આપણને એટલું જ મળશે કે એટલે F1 પર જેટલું બળ હતું એટલે કે F1 બળ જેટલું હતું એટલું જ બળ આપણને F2 મળશે. ઓકે, ચલો તો અહીંયા સુધીનું કામ પૂરું થઈ ગયું. બીજા વિદ્યુતભાર પર લાગતું બળ આપણને મળી ગયું. હવે છેલ્લું બળ છે Q3 પર લાગતું બળ. એના માટે વિચારીએ તો એમાં થશે આવું કે Q1 દ્વારા Q2 પર બળ, તો ધન અને ઋણ એટલે આકર્ષણ, તો આકર્ષણ બળ થાય એટલે કઈ બાજુમાં ખેંચે, હવે આને આ બાજુમાં ખેંચે, તો આ બળ આ બાજુમાં છે, કયું કહેવાશે તો કે ભાઈ F31. એવી રીતે બીજા દ્વારા પણ ત્રીજા ઉપર બળ લાગે છે, આકર્ષણ લાગશે ધન અને ઋણ, તો એ એને આ બાજુમાં ખેંચવાનો પ્રયત્ન કરશે એટલે આનું બળ લાગે છે આ બાજુમાં, આને આપણે કહી દઈએ F32. તો હવે આ બે બળો જે છે એ આ રીતે લાગે છે F31 F32. એનું પરિણામી બળ શોધવું હોય તો ફરી પાછો સમાંતર બાજુ ચતુષ્કોણનો નિયમ એ પ્રમાણે આને સમાંતર ડ્રો કરીએ તો એ આમ થાય અને આને સમાંતર ડ્રો કરીએ તો એ આમ થાય, અને આ બંને જ્યાં ભેગા થઈ જાય ત્યાં આગળ એટલે કે એ દિશામાં અને એટલી લંબાઈનો આપણને પરિણામી સદિશ મળે, અને પરિણામી સદિશ એટલે F3 દર્શાવે છે, એટલે કે ત્રીજા વિદ્યુતભાર પર લાગતું પરિણામી બળ આપણને આટલું મળે. પણ કેવી રીતે તો કે ભાઈ આનો પણ આ બાજુમાં ઘટક વિચારવો પડશે અને આનો પણ આ બાજુમાં ઘટક વિચારવો પડશે. પણ આગળના કિસ્સામાં જે હતું એના કરતાં થોડું અલગ થશે. કેવું અલગ થશે તો અહીંયા આગળ ટોટલ ખૂણો 60 ડિગ્રી છે, તો આ ખૂણો પણ કેટલો છે 60 ડિગ્રી, પણ એમાંથી આપણે અડધો ખૂણો વિચારીએ તો આ છે 30 ડિગ્રી. કેમ કે આ બળે અહીંયા વચ્ચેની રેખા સાથે બનાવેલો ખૂણો જોવાનો છે, તો અહીંયા 30 ડિગ્રી ખૂણો બનશે, આ આપણે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે. એ રીતે આ બળ દ્વારા આની સાથે જે ખૂણો બનશે એ પણ કેટલો થશે 30 ડિગ્રી, બરાબર. તો આપણને અહીંયા આગળ આ પણ 30 મળશે, આ પણ 30 મળશે. તો આગળના ગણતરીમાં જ્યાં આપણે 60 ડિગ્રી ખૂણા લેતા હતા એની જગ્યાએ અહીંયા આવશે 30 ડિગ્રી. ચલો તો હવે ગણતરી કરીએ તો Q3 પર લાગતું કુલ બળ F3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ F31 પ્લસ F32. અદિશ સ્વરૂપે લખીએ તો F31, પણ એનો હવે કોસ ઘટક અહીંયા આગળ કોસ ઘટક અને કોસ 30 ડિગ્રી છે તો લખીશું કોસ 30 પ્લસ
F32 જે છે એનો આ દિશામાંનો ઘટક એટલે F32 cos 30 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે બળની કિંમતો તો બધી જગ્યાએ સમાન જ છે, કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એલ સ્ક્વેર, એ તો સમાન જ લાગવાનું છે. તો કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એલ સ્ક્વેર cos 30ની કિંમત કેટલી થાય? cos 30ની કિંમત થાય √3/2. તો અહીંયા આગળ આવશે √3/2 પ્લસ F32ની કિંમત તો ફિક્સ આપણી, કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એલ સ્ક્વેર, અને cos 30 એટલે √3/2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, ચલો આ એક વખતે આટલું પદ અને બીજી વખતે આટલું પદ, એટલે બે વખતે આ પદ લખાય, તો બે વખત કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એલ સ્ક્વેર √3/2, અને એમાંથી 2 નીકળી જાય તો આપણને આ મળશે કે ક્યુ સ્ક્વેર બાય એલ સ્ક્વેર અને આ √3. અને શરૂઆતમાં જ જે આટલું બળ હોય એને આપણે જો એફ કહી દેતા હોય તો આટલું બળ આપણું એફ છે, તો આ કહેવાશે √3f. તો F3 જે આપણને મળે છે એ આપણને મળે છે √3f. હવે તમે જોશો તો આ બળ જે છે એની ઉપર સદિશ કરેલો છે, આ બળ જે છે એની ઉપર સદિશ છે, આ બળ ઉપર સદિશ છે. તો અત્યારે આ બધા આપણે મૂલ્યો લખેલા છે. શું લખેલા છે? મૂલ્યો. પણ બધાની દિશા કેટલી, દિશા કઈ છે, કઈ દિશામાં બળ લાગે છે એ આપણે શોધવાનું છે. તો જુઓ આની અંદરથી Q1 બળ ક્યાં લાગે છે? આ તરફ. હવે આ તરફની દિશા એટલે કઈ દિશા કહેવાય? તો જુઓ એને સમાંતર કઈ બાજુ છે? આ બાજુ, મતલબ કે B થી C એ બાજુ એને સમાંતર બાજુ છે, તો આપણે કહી દેવાય BC દિશામાં. તો F1 બળ જે છે એ લાગશે BC દિશામાં. તો આ એની દિશા પણ આપણે દર્શાવી દીધી. એવી રીતે F2 બળ જે છે, F2 બળ આ બાજુમાં લાગે છે, એને સમાંતર બાજુ કઈ છે? આ છે, એટલે કે AC દિશા. તો A થી C ની દિશા છે એ આને સમાંતર છે, એટલે બંને દિશાઓ સમાન કહેવાય. એટલે આમાં દિશા લખી લઈએ આપણે AC દિશામાં. અને આ છેલ્લું બળ જે મળ્યું આપણને √3f જેટલું, એ બળ એ આ નીચે તરફની દિશામાં છે, નીચે તરફની દિશામાં. હવે નીચે તરફની દિશા એટલે કઈ? તો ત્રિકોણમાં એને સમાંતર તો કોઈ બાજુ આપણને દેખાતી નથી. તો આપણે શું કરીએ? આવું લખીએ. અહીંયા ખૂણો BCA કહેવાશે. આ ખૂણો શું કહેવાય? ખૂણો BCA. તો ખૂણા BCA નો આ દ્વિભાજક છે, બે ભાગ કરવાવાળું આ બળ છે આપણું. તો આપણે શું લખીશું અહીંયા આગળ? એની દિશા ખૂણા BCA ના દ્વિભાજકની દિશામાં, દ્વિભાજકની દિશા. તો હવે અહીંયા આગળ આપણી પાસે દરેકે દરેક વિદ્યુતભાર Q1, Q2 અને Q3 પર લાગતા બળના મૂલ્યો પણ છે અને એમની દિશા પણ છે. તો આ દાખલો આપણે આ રીતે ગણી શકીએ છીએ. તો ફરી મળીશું બીજા નવા દાખલા, નવી થિયરી સાથે. ત્યાં સુધી ગુડ બાય.